ஹல்லேலூயா. தேவன் வார்த்தை மூலமாக உங்களோடு பேசுதாக. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. கண்டிப்பாக நீங்கள் பூர்ண பலத்தோடு ஆத்மாவோடு தேவனை ஆராதிச்சிருப்பீங்க. ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. தேவன் கண்டிப்பாக உங்களோடு பேசுவார். ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. லூக்கு 5:1-11 வரைக்கும் எடுத்து வாசிக்கலாமா? ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-11 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5:1-11. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 11 வரைக்கும் வாசிச்சிங்களா? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ஒருத்தர் வாசிங்க. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಜನರು ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ಗೆಜರೇತ್ ಕೆರೆಯ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆತನು ಆ ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ 2 ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತರು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನ್ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಆತನ ಹತ್ತಿ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಆತನು ಕೂತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯೊಳಗಿಂತಲೇ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೀಮೋನು ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನನು, ಗುರುವೇ, ನಾನು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಹಾಕುತ್ತೀನಿ ಅಂದನು. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೀನು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ, ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದು ಆ 2 ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅವು ಮುಳುಗುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪಾಪಾತ್ಮನು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾನು ಹಿಡಿದ ಮೀನಿನ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಸ್ಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಸೀಮೋನ್ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಸೀಮೋನನಿಗೆ, ಅಂಜಬೇಡ, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವನಾಗಿರುವಿ.
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. இந்த வார்த்தை மூலமாய் மக்களோடு பேச வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். ದೇವರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த ஸ்டோரியை, இந்த சாப்டரை நான் எனக்கே தெரியாது எத்தனை வாட்டி நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன். ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எவ்ரி டைம் பிரசங்கிப்போது தேவன் வேற விதவிதமான காரியத்தை தேவன் உணர்த்துகிறார். ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எல்லா வாட்டி பிரசங்கித்த போது கூட தேவன் ஒரு வித்தியாசமாய் ஒரு காரியங்களை உணர்த்தி அடிமை மூலமாய் பேச வைக்கிறார். ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ದಾಸನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. இந்த இடத்தில் பேதுரை நம்ம பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇತ್ರನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல நிக்கிறார். இந்த ಅವರೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. 4-5 எடுத்து வாசிச்சனா 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ அவன் என்ன அந்த சூழ்நிலை நீங்க பாருங்க. ராத்திரி முழுவதும் ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ மீன் பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு ಮೀನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ மீன் கூட ನೋಡಿ கிடைக்காம ಏನ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕದೆ அவன் இந்த நேரத்தில் அந்த தோணியில வந்து ಈ உட்கார்ந்திருக்கிறார். ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. சில நேரத்தில் நமக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நின்றிருக்கலாம். ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು நீங்க ದಾಟಿರಬಹುದು. சில காரியத்துக்காக பிரயாசப்பட்டு, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ பிரயாசப்பட்டு ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಅದು ಕடைசி வந்துட்டு ಅದು ಕೊನೆಗೆ ஒரு ஃபெயிலான ஒரு மூவ்மெண்ட்ல நீங்க வந்து நின்றுக்கிறீங்க. ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ஹalleluya. வேலை செய்றவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேல வேலை செஞ்சு, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ செஞ்சு ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ கடைசில அந்த ப்ராஜெக்ட் சரியாய் முடிக்காத, ಕೊನೆಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸದೆ அந்த ப்ராஜெக்ட்டோட ಕ್ರೆಡಿಟ್ வேற யாராவது எடுத்துட்டு போய் ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಕೊಂಡೋಗಿ நீ ವರ್ಷ ಮುಳುವುದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ஒரு ப்ரமோஷனுக்கு எதிர்பார்த்து ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಎದುರು ನೋಡಿ அந்த ப்ரமோஷன் உனக்கு கிடைக்காம போகும்போது ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗುವಾಗ ஹalleluya 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 நிறைவேறின இடத்துல பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை செய்றீங்க. ಅನೇಕರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು பாருங்க, வாரமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு ವಾರವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು கடைசி உங்களுக்கு அந்த பேமெண்ட் கிடைக்காத போகும்போது ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗುವಾಗ இதெல்லாம் இந்த கான்ட்ராக்ட் வேலை செய்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் காமன். ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಕಾಮನ್. ஹalleluya. எத்தனை வாட்டி ரேஷ்மாவுக்கு அவருடைய அப்பா ஃபோன் பண்ணி சொல்லிருக்காரு. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. வேலை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ பேமெண்ட் கிடைக்காத, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕದೆ வீட்டில் இருக்கிற தங்கத்தை வித்து ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಿ வேலைக்காரனுக்கு சம்பளம் கொடுத்திருக்காரு. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು. ஓனர் கொடுக்கல, ಓನರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. அவருக்கு தான் அவರ கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ செய்றவங்களுக்கு தெரியும் ಆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ எவ்வளவு கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள். ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ வேலை செய்து முடிச்ச அப்புறம் ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ அந்த வேலையே கிடைக்காது, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ அந்த பேமெண்ட் கிடைக்கல, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்பா ரேஷ்மா அப்பா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காக, ರೇಷ್ಮಾ ತಂದೆಯವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಾಗಿ ஒரு சிங்சந்திரல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தது. ಸಿಂಗ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ அதை சேல் பண்றதுக்காக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருந்தார். ಅದು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. தெரிஞ்சவரே, ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಇವರೇ கூட்டிட்டு போய் ப்ராப்பர்ட்டியை காட்டி ಇವರೇ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ கொண்டு வந்து விட்டு ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು எத்தனையோ வாட்டி பெட்ரோல் செலவு வேஸ்ட், ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ பாருங்க ಎಂಡಲ್ எதுவுமே ಸೇಲ್ ஆகாது இருக்கும்போது ಏನು ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ஹalleluya. 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 சோ அந்த மாதிரி எத்தனையோ காரியங்களுக்குள்ள நம்ம மாட்டி இருக்கிறோம். ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು கடைசி நம்ம ஃபெயில் ஆக இந்த பேதுரை போல நின்றிருக்கிறோம். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪೇತ್ರನ ராத்திரி முழுவதும் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறார். ಪೇತ್ರನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ஒரு மீன் கூட கிடைக்கிறது இல்ல. ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. இவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி தெரியுமா? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಂದರೆ empty net means empty stomach. ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬಲೆ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ஏன்னா அந்த ஃபிஷிங் அவனுக்கு ஒரு ஹாபி அல்ல, ಅದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. அவனுடைய என்ன சொல்லுக்கு
ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. அந்த மீன் கிடைச்சது அவன் குடும்பத்துக்கு ஒரு சாப்பாடு. ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇನೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ சோ ಹೋಗೋದು. இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாடு இல்ல, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, குடும்பத்துக்கு சாப்பாடு இல்ல, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, அந்த நிலைமையில நின்றிருக்கிறார். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ அந்த இடத்தில் ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು அவனுடைய அந்த படகில் கேட்கிறார். ಆತನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கேறிட்டு ಹತ್ತಿ ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ? சொல்லுங்க, ಹೇಳ್ರಿ. ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಆಮೆನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ சொல்லுங்க. ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ. ಹalleluya. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇருக்கு. ಐ ಸೇ ಟು ಯು. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ. ಹalleluya. 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 என் பேச்சை கேட்டு ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಮಾತಿನ ಮೇರೆ தமிழ் சொல்லுங்க. என் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் சொன்னா, I say to you, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ஹalleluya. Which version you have? NIV? What you say? Read. Can you read it? 5வது வசனம். 5. Okay, amen. 4-5. Okay, அத்தானே 4th and 5. ஹalleluya. 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 இப்போ பேதுரை பாருங்க. பேதுருக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ பேதுரனிಗೆ ದೇವರು கொஞ்சம் ஆழமாய் தள்ளி நீ அந்த வலையை போடு என்று. வலைಯನ್ನು ಹಾಕು. அப்ப பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? பேதுரன் ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? அவன் என்ன நினைச்சிருப்பார்? ஒருவேளை ಏನು ನೆನೆಸಿರಬಹುದು? ஹalleluya. ஹalleluya. என்ன நினைச்சிருப்பார்? ಏನು ನೆನೆಸಿರ್ತಾರೆ? என்ன நினைச்சிருப்பார்? ಏನು ನೆನೆಸಿದ್ದಾರೆ? சொல்லுங்க. ஒரு நல்ல ஒரு டிரைவர், ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರು, அந்த டிரைவர் எடுத்து சொல்லுறாரு, ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ இந்த கியர்ல தான் ஓட்டணும், ಈ ಗೇರಲ್ಲೇ ನೀನು ಓಡಿಸಬೇಕು. அவன் என்ன சொல்வார்? ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? சும்மேரி ஐயா, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ஹalleluya. ஹalleluya. எனக்கு நல்ல ஓட்ட தெரியும், ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. சில நேரத்துல நான் எங்கேயாவது போகும்போது ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ பக்கத்துல ரேஷ்மா உட்கார்ந்து ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು இப்படி ஓட்டு, ಹೀಗೆ இந்த ಓಡಿಸು, பக்கம் ஓட்டு, ಹೀಗೆ இந்த ಓಡಿಸು, பக்கம் பார்க் பண்ணு, இந்த பக்கம் ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡು. நான் சொல்லுவேன், நீயே ஓட்டுப்பா. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಓಡಿಸು. ஓ வண்டியே ஓட்ட தெரியாது, ಗಾಡಿಯೇ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, எத்தனை ಗೇರ್ இருக்குது தெரியாது, ಎಷ್ಟು ಗೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எனக்கு ಅಡ್ವೈಸ್ பண்ற, நீ ஓட்டுப்பா. ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಓಡಿಸು. அப்படி கிடையாது இந்த இயேசு. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯೇಸು ஒரு கார்பெண்டர். ಯೇಸು ಒಂದು இந்த பேதுரு கூட நினைச்சிருக்கலாம், ಪೇತ್ರ ನೆನೆಸಿರಬಹುದು, யாரடா இந்த மனுஷன், ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯನು? ஹalleluya. ஹalleluya. யார்ப்பா இந்த மனுஷன், யாரு ಈ ಮನುಷ್ಯನು? எனக்கு சொல்லுறாரு, ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, வலை போடு, ಬಲೆ ಹಾಕು, ராத்திரி முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு வந்திருக்கிற, ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ஒரு மீனும் கிடைக்கல, ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, இப்ப சொல்றாரு வலை போடு என்று. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಹಾಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. உங்களுக்கு சொல்லும்போது எத்தனை பேர் நீங்க இதே மாதிரி क्वेश्चन கேட்பீங்க? ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. உங்களுக்கு ஜெபிக்க சொல்லும்போது ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ சடன்லி கோபம் வரும், ಕೆಲವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ஹalleluya. உங்களுக்கு தெரியுமா, ஜெபிக்க சொல்லும்போது ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ யாருக்கு கோபம் வரும் தெரியுமா? ಯಾರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ? ஜெபிக்காதவங்களுக்கு தான் கோபம் வரும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ஜெபிக்கிற மனுஷனுக்கு ஜெபிக்க என்று சொன்னா, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ நேரத்தை சொல்லுவார், ಅವರು ಸಮಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஜெபிக்காத மனுஷன் சண்டை போடுவார், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದ ಮನುಷ್ಯನ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. 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 ஒருவேளை ஆண்டவர் சொன்னா, நீ இந்த மாதிரி செய், ಈ ಒಂದು இப்படிதான் நடக்க வேண்டும், ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, இப்படிதான் நடக்க வேண்டும், ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ஆண்டவரே எனக்கு நல்லா தெரியும், ದೇವರೇ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, நீங்க சொன்னபடி எல்லாம் நடக்காது, ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ನನಗೆ இருக்கு. ಬಹಳ ಚಾಣಕ್ಯ இந்த இடத்தில் நீங்க பார்க்கறீங்க, பேதுரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபிஷர்மேன். ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. அவன் ஹாபிக்காக பண்றது, ಅವನು ಹಾಬಿಗಾಗಿ ப்ரொஃபஷனல் ஃபிஷர்மேன். ಅವನು ಬಹಳ
ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ அந்த ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾತ್ರಿಲೂ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ அந்த காலத்துல GPS இல்ல, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ GPS ಇಲ್ಲ, பெரிய டார்ச் லைட்ஸ் இல்ல, ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ஆனாலும் அந்த ராத்திரி நடு ராத்திரியில மீன் பிடிக்க போகிறாரு. ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அவனுக்கு தெரியும் எங்க மீன் இருக்கும், ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮೀನಿದೆ, கடல் கரை எங்க இருக்கிறது திருப்பி கரெக்டாಗಿ வர தெரியும். ದಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ GPS ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ஃபாலோ பண்றது இல்ல, வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாரு. ಅವನು ಅದು GPS ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ பண்ண தெரியும். ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ஒரு கார்பெண்டர் வந்து சொல்கிறார், ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இந்த பக்கத்துல வலை போடுப்பா, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಬಲೆ ಹಾಕು. அந்த நேரத்துல என்ன சொல்றாரு ಆ தெரியுமா? ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? அந்த அவன் கீழ்ப்படிகிறார். ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾನೆ. பேதுரு என்ன சொல்கிறார்? ಪೇತ್ರನೇನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಮಾಸ್ಟರ್, we have worked hard all night and haven't caught anything, but because you say I will let down the nets. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவரே நீ சொன்னதனால், ನೀನು ಹೇಳಿದರಿಂದ. first thing அவன் செய்கிறது என்ன தெரியுமா? ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯವೇನು? அவனுடைய failure accept பண்ணுகிறார். ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அவனுடைய தோல்வியை அவன் accept பண்ணுகிறார். ಅವನ ಸೋಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ஆண்டவரே நான் ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. full முயற்சி எடுத்துட்டேன் ஆண்டவரே, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸ நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஆண்டவரே, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ராத்திரி முழுவதும் ட்ரை பண்ணேன் ஆண்டவரே, ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ஒண்ணுமே கிடைக்கல. ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಾಗಿ ಅವனுடைய failure அவன் accept பண்ணாரு. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಸೋಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அது accept பண்ண அப்புறம் ಅದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ அடுத்து அவன் சொன்னது என்ன? ನಂತರವಾಗಿ ஆனாலும் ಆದರೂ நீ சொன்னதுனால நான் ನೀನು ಹೇಳಿದರಿಂದ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன், ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. failure பார்த்து பயப்படாதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ. அந்த மூமெண்ட் தான் ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ஆண்டவர் என்ட்ரி செய்யற ದೇವರು ஆசைப்படுகிறார். ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು நீ ಅವಕಾಶ. தோட்டு போய், ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗಿ நீ எல்லாவற்றிலும் தோட்டுட்ட, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋದೆ, ஒண்ணும் பண்ண முடியறதில்ல, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அந்த நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் இறங்கி வருவார். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. வேதம் சொல்லுங்க, இங்கிலீஷ்ல தெரியும், சத்தியவேதம் he is near to the contrite spirit. ಒಡೆಂಜೋಣ ಹೃದಯത്തിൽ ಪಕ್ಕத்தில் ಆಂಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೃದಯ ಒಡೆದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. நிறைய பேர் எப்படி சொல்லுவாங்க, ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நிறைய பாஸ்டர்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க, ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, தேவை வரும்போது தான் ಅಗತ್ಯ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ உங்களுக்கு ಆಂಡವರೇ ஞாபகம் வருது, ದೇವರೇ ನೆನಪು கஷ்டம் வரும்போது தான் ಕಷ್ಟ ஆண்டவரೇ ஞாபகம் வருது. ಬರುವಾಗಲೇ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. உண்மையில வேதம் உல்டா சொல்லுகிறது, ದೇವರು ಉಲ್ಟಾ கஷ்டம் வரும்போது பிரச்சனை வரும்போது அவர் தான் ஓடி வராரு உங்களுக்கு. ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗಲೂ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க போகிறது கிடையாது, ನೀವು ಹೋಗುದಲ್ಲ. உன் உள்ளத்தில் ஆண்டவர் ஞாபகம் வருதா? ದೇವರ அது ஞாபகம் எதுக்கு வருகிறது தெரியுமா? அவர் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார், அதனால உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. ಕೂತಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತದೆ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. கெட்ட குமாரனை பத்தி பாருங்க, ಕೆಟ್ಟ ಕುಮಾರನ அவன் எல்லாத்தையும் தொலைச்சு தூரத்துல இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದ ಬರುವಾಗಲೇ இந்த அப்பா தான் ஓடி போனாரு. ತಂದೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. அவன் ஓடி வரல, ಅವನು ಓಡಿ ಬಂದನು. அவனை பார்த்த உடனே இவர் தான் ஓடி போனாரு. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನು ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. அதே போல உனக்கு கஷ்டம் வரும்போது உன் அப்பா தான் உன்கிட்ட ஓடி வருவாரு. ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ದೇವರೇ இந்த இடத்துல பேதுரு அந்த உடைஞ்சு போன நிலைமையில சாப்பாடு இல்லையான்னு சொல்லி நின்றிருக்கிற அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் ಎಂಟ್ರಿ செய்வார். ಪೇತ್ರನು ಒಡೆದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಡೆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அவருடைய ஒரு பெஸ்ட் காரியம் என்ன தெரியுமா? ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ கீழ்ப்படிந்தார், ಅವನು அவன் ವಿಧೇಯನಾದನು, அக்செப்ட் செய்தார், ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஆண்டவரே, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ நான் மேலே வர முடியல, ஆனாலும் நீ சொல்லதுனால நான் செய்வேன் என்று. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ அந்த ஆனாலும் உன் வாழ்க்கையில் அந்த காரியம் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா, ಆದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ஆண்டவரே நான் நிறைய வருஷமாய் பிரயாசப்பட்டு ದೇವರೇ கொண்டிருக்கிறேன், ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ இந்த காரியத்துக்காக பல வருஷமாய் ஜெபித்து ಈ கொண்டிருக்கிறேன், ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் ஆண்டவரே, ಸೋತು ಹೋದೆ. ஆனாலும் ಆದರೂ நீ சொன்னதுனால ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ நான் ஜெபிப்பேன், ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, நான் ஊழியம் செய்வேன், ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, நான் நேர்மையாய் நடப்பேன். ನಾನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. நீ அந்த காரியத்தை நீ ஒப்புக்கொள்ளும் போது ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய ದೇವರು ನಿಮ್ಮ காரியங்கள் ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ இந்த ಕಾರ್ಯವನ್ನು நேரத்தில் ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் என்ன செய்ய ಈ சொல்லுகிறார்? ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು பேதுருக்கு சொன்ன நீ
வலை வீசு என்று ಪೇತ್ರನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. உங்களுக்கு சொல்றாரு, நீ ஜெபி, ನೀನ್ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நீ ಮಾಡು, நேர்மையாய் நட, ನೀನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಡೆ, பாவத்தை விட்டுவிடு, ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, தேவையில்லாத பொய்கள் சொல்லாத, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ, சண்டை போடாத, ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ அதை கேட்டார், ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ஆண்டவரே எனக்கு பிரச்சனை செய்கிறவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க, ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ஆனாலும் நீ சொன்னதுனால நான் சண்டை போட மாட்டேன் ஆண்டவரே, ಆದ್ರೂ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಗಳ நீ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, சொன்னதுனால நான் உல்டா பேச மாட்டேன் ನೀನು ஆண்டவரே. ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ஆண்டவரே, ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. போய் சொல்லுகிற பல சூழ்நிலைகள் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது ஆண்டவரே. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. நான் போய் சொல்லாமல் ஒருவேளை இருந்திருந்தா எனக்கு பல பிரச்சனை வரும், ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ஆனாலும் நீ சொன்னதுனால நான் உண்மை சொல்லுவேன் ஆண்டவரே. ಆದ್ರೂ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಜವುಳ್ಳವನಾಗಿ ஆண்டவரே, எனக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு நேரமே இல்ல ஆண்டவரே, ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ. நான் 24 மணிக்கூர்ல 20 மணிக்கூர் வேலை செய்கிறேன், ನಾನು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, 4 அவர் தான் எனக்கு தூங்குறதுக்கு 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರಿಸಿ. ஆனாலும் நீ ஜெபிக்க சொல்லி இருக்கிறீங்க, அதனால நான் ஜெபிப்பேன். ಆದ್ರೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆரம்பத்தில் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்த உடனே ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ வேதெல்லாம் அவ்வளவு தெரியாது, ಸತ್ಯವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் ஜெபிக்கும் போது, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ஜெபித்து முடிக்கும் போது ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ஒரு துக்கம் உள்ள, ಒಂದು ದುಃಖ ಒಳಗೆ, என் ஜெபம் கேக்குறாங்களா, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, அதான் இங்கே இருக்கிறா, ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, இவ்வளவு நேரம் இருந்து ஜெபிச்சிட்டேன், ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ இவ்வளவு நேரம் இருந்து ஆராதி பாடிட்டேன், ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ, என் பிரச்சனை கேட்கறதுக்கு யாராவது ನನ್ನ இருக்கிறாரா, ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த டவுட் என் உள்ளத்தில் வந்துட்டே இருந்தது. ಆ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ನನ್ನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿನ நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஃபுல் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிட்டேன். ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ என்ன ஆண்டவரே, இவ்வளவு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே, ದೇವರೇ ಇಷ್ಟು பிரச்சனை தீராத போல இருக்குது, ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯದಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, இந்த கஷ்டம் தீராத போல இருக்குது, ಕಷ್ಟವು ತೀರದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, என்ன ஆண்டவரே இந்த வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಜೀವಿತ? அந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயம் உணர்த்தினது என்ன தெரியுமா, ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೇನೆಂದರೆ, ஆண்டவர் உள்ளத்துல பேசினது நான் நம்புகிறேன், ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. அவர் சொன்னாரு, ಆತನು ಹೇಳಿದ್ರು, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னாரு, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ರು, நீ ஜெபிக்கிறது ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು அவர் கேட்டதோ இல்லையோ, ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, இந்த வேத உன்னெடுத்து ஜெபிக்க சொல்லி இருக்கிறாரு, ಈ ಸತ್ಯವೇದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, அதனால நீ ஜெபி. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் ஜெபிக்கிறது கேக்குறதோ இல்ல எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ஆனாலும் இந்த வேதம் என்னெடுத்து ஜெபிக்க சொல்லி இருக்கிறது, ಆದರೂ ಈ ಸತ್ಯವೇದವು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, நான் ஜெபிப்பேன், ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಆಮೆನ್. இந்த வாழ்க்கை எப்ப மாறும் தெரியுமா, ಈ ಜೀವಿತ இந்த ಯಾವಾಗ நேரத்தில் ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? நீ ஒன்னே ஒரு சைடுல வைத்துட்டு ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು நீ சொல்லுவீங்க, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿ, ஆனாலும் ಆದರೂ நீ சொன்னதுனால நான் செய்வேன், ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. அந்த நேரத்தில் உன் வாழ்க்கை மாற ஆரம்பிக்கும். ಆಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. உன் கஷ்டம் என்ன எதுக்கு வருகிறது தெரியுமா, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ஆண்டவர் உன்னை ஞாபகப்படுத்துறாரு, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಿಸುವುದು ಸಮಯ, thinking about you, ಆತ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು அதனால தான் ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ, பிரச்சனை வருகிறது. ಅದರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ. அவர் உன்னை நினைக்கிற நீ நினைக்கிறது கிடையாது. ಅವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀನು லார்ட்ஸ் பிரேயர் ನೆನೆಸುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாருக்கும் தெரியும். our father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us from our sins as we forgive those who sins against us. Don't put us into test or deliver us from the evil. Hallelujah. அது ஒரு வார்த்தை இருக்குது, do not put us into test. Hallelujah. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் லார்ட்ஸ் பிரேயர்? ಯೇಸುವಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. தெரியுமா, அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு, do not put us into test. ನಿನ್ನ do not put us into test. ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡ. Hallelujah. ಆನಾலும் சில நேரத்தில் உன் வாழ்க்கையில் டெஸ்ட்கள் வரும். ನಿನ್ನ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. எதுக்காக வருகிறது தெரியுமா, ಯಾಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, உன் கேள்வி மூலமாய் ನಿನ್ನ சில நேரத்தில் நீங்க கேட்பீங்க, ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் இப்படி, ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ஏன் உனக்கு இப்படி என்று சொல்லி, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. அந்த பிரச்சனையில் நீ என்ன செய்யற அதுதான் முக்கியம். ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ தேவன் பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறாரு, மேத்யூ 16:18 எடுத்து வாசிங்க. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 16:18 ತೆಗೆಯೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 16:18.
ಹಾ, இந்த கல்லின் மேல் என் சபை கட்டுவேன். ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ஆண்டவருக்கு ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. 12 சீஷர்கள் இருக்கிறாரு. ಪೇತ್ರನಿಗೆ 12 ದೇವರಿಗೆ அந்த 12 ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು. 12 சீஷர்கள்ல ಆ 12 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ஒருத்தர் ஸ்காலர் இருந்தா, ಒಬ್ಬರು ஸ்காலர் ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ஒருத்தர் என்ன ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಒಬ್ಬರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ Matthew ಆಗಿದ್ರು. was a tax collector, he was a good accountant. ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. Luke was a doctor. ಲೂಕನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ஹalleluya. ஒரு டாலன்ட் ஆன மனுஷர்கள் இருக்கிறாரு. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು. Nathaniel he was a scholar. ನತಾಲಿಯನು ಅವನೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ஒரு டாலன்ட் பர்சன் இருக்கிறாரு. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. அந்த டாலன்ட் பர்சனுக்கு ஒருத்தருக்கு கொடுக்காத ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಡದಂತ அந்த காரியம் தேவன் பேட்டருக்கு கொடுக்கிறார். ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ பேட்டரை பார்த்து சொல்லுகிறார், ಪೇತ್ರನ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் இந்த கல் மேலே சபையை கட்டுவேன். ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப யாராவது கேட்கலாம், என்னையா பீட்டருக்கு மட்டும் இந்த ஒரு செப்பரேட்டான ட்ரீட்மெண்ட், ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, இவருக்கு மாத்திரம் என்ன இவ்வளவு நல்ல ஒரு காரியத்தை நீங்க கொடுக்குறீங்க, ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. பேதுரே உன் மேலே நான் இந்த கல் மேலே தான் நான் சபையை கட்டுவேன் என்று. ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ. Because he passed the test. ಅವನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ஒன்று இல்லாத நேரத்தில், ಏನು ಇಲ್ಲದ தோற்று போன நேரத்தில், ಸೋತು ಹೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, எந்த இடத்தில் நம்பிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத சமயத்தில், ನಂಬುವಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ஆனாலும் இயேசுவை நம்பினால், ಆದರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ஆண்டவரே நீ சொன்னதுனால் நான் செய்வேன் என்று ನೀನು சொல்லதுனால், ಹೇಳಿದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, அதே ஒரு காரணத்தினால் ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இந்த கல் மேலே என் சபையை நான் ಈ கட்டுவேன். ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು அப்போ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட்கள் உண்டு. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು நீங்க ಪರೀಕ್ಷೆ கேக்குறீங்க, ஆண்டவரே எனக்கு ஏன் இப்படி, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, எனக்கு ನನಗೆ பிரச்சனை வரும்போது நீ என்ன செய்தீங்க, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದಿ, ஆண்டவரே உங்களால் முடியாது, ದೇವರೇ நீங்க தான் என் வாழ்க்கை கெடுத்துனது ஆண்டவரே, நான் போறேன், ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, நான் போறேன், ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, அப்படி சொல்லி இருக்கீங்களா, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, சபை விட்டு இருக்கீங்களா, ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು அதான் ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, பேதுரை போல நின்றுக்கிறீங்களா, ಪೇತ್ರನಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, நான் முயற்சி எடுத்துட்டேன், ஆனாலும் நான் தோட்டுட்டேன் ஆண்டவரே, ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ஆனாலும் நீ என்ன சொல்றீங்களோ ನೀನೇನು அது செய்யறதுக்காக ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ இதோ நான் நிக்கிறேன் என்று ಇಗೋ சொல்லிருக்கீங்களோ. ನಾನು ನಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஹalleluya. உங்க வாழ்க்கையில அந்த ஒருத்தர் வாழ்க்கையில அந்த டெஸ்ட் வந்திருக்கு. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆ. என் வாழ்க்கையில அந்த டெஸ்ட் வரலனா அது வரும். ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்க, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ஆண்டவர் கூட நிக்கிறீங்களா, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ತೀರಾ, ஐயோ சபையில போனாலும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல, ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, நான் போறேன், ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. அத பேதுரு போல சொல்றீங்களா, ಪೇತ್ರನಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ஆனாலும் நான் நிக்கிறேன், ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ, ஆனாலும் நான் செய்வேன், ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, என் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே நல்லது ನನ್ನ நடக்கலப்பா, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ஆனாலும் நீ கடவுளா இருக்கிறதுனால நான் உன்னை நம்புவேன் ஆண்டவரே, ಆದ್ರೂ ನೀನು ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, என் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே நம்புறதுக்கு இல்ல ನನ್ನ ஆண்டவரே, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, என்னோட நம்பிக்கையோட அஸ்திபாரமே இல்ல ஆண்டவரே, ಅಸ್ತಿವಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ஆனாலும் நான் உன்னை நம்புவேன் ಆದ್ರೂ ஆண்டவரே, ನಾನು ನಿನ್ನ நீ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, சொன்னது நான் அது செய்வேன் ನೀನು ஆண்டவரே. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು எந்த ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நேரத்தில் நீங்க அந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பீங்களோ, ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವೋ உங்க வாழ்க்கை மாற ನಮ್ಮ ஆரம்பிக்கும். ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Emptiness to fullness, ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಂತ வெறுமையில இருந்து நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கை. ಖಾಲಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತುಂಬಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. அந்த வெறுமைத்தனம், ಆ ಬರಿದಾದಂತ அந்த வெறுமைத்தனம் மாறி ಬರಿವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾರಿ ஒரு ஓவர்ஃப்ளோ கொடுத்தார் தேவன் அந்த ತುಂಬಿ நேரத்தில். ತುಳುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ஹalleluya. ஹalleluya. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு அந்த எம்ப்டினஸ் இருக்குனா, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದ அந்த வெறுமையான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குனா, ಬರಿದಾದ ಜೀವಿತ ಇರುವುದಾದ್ರೆ உங்க பிசினஸ் ஆயிருக்கலாம், ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, சக்சஸே இல்லங்க ஐயா, ಯಾವುದೇ ಜಯ ಇಲ್ಲ, இன்று முதல் ಇವತ್ತಿನಿಂದ என் படகில் இயேசு வர வேண்டும், ನನ್ನ
ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ஜீசஸ் எனக்கு பார்ட்னரா இருக்க வேண்டும். ಯೇಸು ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ஹalleluya. நீ பேசுங்க ஐயா, ಮಾತನಾಡ್ರಿ, நீ பேசுங்க ஆண்டவரோட. ಮಾತನಾಡ್ರಿ. ஹalleluya. ஆண்டவரோட பேசுறதுக்காக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாதுங்க. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕಾದ அன்னைக்கு ಅವಶ್ಯಕತೆ ஆண்டி ಇಲ್ಲ. சொன்னது போல ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದಾಗ நான் வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கும் போதே நான் ಕೆಲಸ ஜெபித்துட்டே ಮಾಡುವಾಗಲೂ இருப்பேன். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஜெபம் என்று சொல்றது ஒரு உட்கார்ந்து பேசுறது இல்லைங்க, நான் வண்டி ஓட்டிட்டே பேசிட்டு இருப்பேன். ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. மைண்ட் சும்மா பேசிட்டே இருப்பேன். இந்த ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರ್ತೇನೆ. ரோடு கூட எல்லாம் போகும்போது நான் ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ஆண்டவரே இந்த மனுஷர் ரட்சிக்கப்படும், ದೇವರೇ ಈ ಮನುಷ್ಯ இந்த மனுஷர் ரட்சிக்கப்பட ಈ வேண்டும், ಮನುಷ್ಯ இந்த ஆள் ರಕ್ಷಣೆ ரட்சிக்கப்பட ಈ வேண்டும், ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ இந்த கோவில் மூடப்பட வேண்டும். ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕು. பேசிட்டே இருப்பேன், ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರ್ತೇನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. 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 பேசுங்க அப்பா கிட்ட, மாத்தனாடி ஹalleluya. தேவರಲ್ಲಿ. உன் வண்டியில நீ பேசும்போது உன் வண்டியில உன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருப்பாரு. ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಕೂತಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವರು எந்த இடத்துல நீ அவரை கூப்பிடுறீங்களோ அந்த இடத்துல இயேசு வந்து நிற்கிறார். ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಕರೀತೀಯೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ எந்த டீல் நீங்க இயேசு வைக்கிறீங்களோ அந்த டீல் சக்சஸ் ಆಗಿ ಮಾறும். ಯಾವ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿರೋ ಆ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು பொறுத்தனை செய்யுங்க. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. நான் இது வேலை செஞ்சு கொண்டிருந்த போது ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ நான் ஆண்டவருக்கு சொல்லுவேன், ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, எனக்கு இவ்வளவு ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ வந்துச்சுன்னா ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ஆண்டவரே இந்த ஒரு பங்கு உனக்கு தருவேன், ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ஆண்டவரே நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஓகேனா? ನಾವಿಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ. பேசிட்டே இருப்பேன், நான் ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. என்னோட பார்ட்னர் நீ, எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா இவ்வளவு அமௌண்ட் உனக்கு தரேன், ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. முடிவில் என்ன ஆச்சு தெரியுமா? ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? இருந்தது எல்லாமே கொடுத்துட்டேன், ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆலயமே கட்டிட்டேன். ದೇವರು ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு நீ போதும் ஆண்டவரே, ನನಗೆ ನೀನು ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. நீ போதும் ஆண்டவரே, ನೀನು ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. இதுதான் பேதுருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது. இது பேதுருவின் ஜீவிதத்தில் சாதாரண ஒரு மனுஷன், சாதாரண ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, அந்த மனுஷனுக்கு ஒரே நாள் ஓவர்ஃப்ளோ பிசினஸ், ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್. அவன் பூவர்ல இருந்து அந்த நேரத்துல ஒரு லட்சக்கணக்கான மீனை பிடிச்சிட்டாரு. ಅವನು ಬಹಳ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದ. அந்த மீனை வச்சு ஒரு பெரிய பிசினஸ் ஆகி மாத்திக்கலாம். ಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ஹalleluya. ஹalleluya. அவன் என்ன செஞ்ச தெரியுமா? ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಗೊತ್ತಾ? வேணாயா இதெல்லாம், ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, பின்னாடி வரேன் ஆண்டவரே, ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் சொன்னா, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, உன்னை நீ மனுஷனை பிடிக்கிற போல நான் ನಿನ್ನನ್ನು மாற்றுவேன். ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಸ್ತರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ஹalleluya. நீ கேக்குறது சின்னதா இருக்கலாம், ನೀನು ಕೇಳುವುದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, அங்க கொடுக்க போகிறது பெருதா இருக்கும். ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. 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 அடுத்து இனி ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம். 8 இருந்து 11 வாசிப்போம். அதிலே ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. பாருங்க, அந்த பேதுரு செய்தது என்ன தெரியுமா? மீன், நிறைய மீன் பார்த்த உடனே ತುಂಬಾ ಮೀನು அவனுடைய கண்கள் அந்த மீனுக்கு மீன் உள்ள போகல, ಮೀನೊಳಗೆ இவ்வளவு மீன் பிடிச்சிட்டானா? ಇಷ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರ? அந்த கிருபை, பெரிய கிருபை இறங்கும் போது ಕೃಪೆ ಇಳಿಯುವಾಗ உங்களுக்கு அப்பதான் தெரியும் நீ எவ்வளவு சின்னவன். ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನೆಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. நீங்க நினைப்பீங்க, ನೀವು ನೆನೆಸ್ತೀರಿ, இவ்வளவு பெரிய blessing, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ஆண்டவரே, ಏನ್ ದೇವರೇ, யோகத்தே இல்ல ஆண்டவரே, ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, தகுதியே இல்ல. ಒಂದು ஒரு தாசன் ஒரு அருமையான ஒரு பாட்டு பாடி ದಾಸನ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. தகுதியே இல்லை, இந்த என்ன பாட்டு? தகுதியே இல்லை, தகுதியே இல்லை, இந்த உயர்வுகள் எனக்கு மிகுதியான கிருபை, அது காரணம் என்ன? காரணம் அதுக்கு. ஹalleluya. தகுதியே இல்லாதவனுக்கு ஒரு பெரிய கிருபை கிடைக்கும் போது அவன் என்ன பாடுவான்? என்னைக்கு உனக்கு அந்த கிருபை, தேவனுடைய கிருபை வருமோ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಬರುವಾಗ அந்த கிருபை முன்னாடி ಆ ಕೃಪೆಯ ಮುಂದೆ நீ அப்பதான் தெரியும்
ನೀ ಆವಾಗ ಎವಳೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಚಿನ್ನವನೆಂದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನೆಂಬುದಾಗಿ. தகுதியே இல்ல ஐயா. ನಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. இப்ப கூட நான் ஆலயத்தை வந்து நிற்கும் போது ஆண்டவர் தகுதியே இல்ல ஆண்டவர். ದೇವರೇ, ನಾ ತಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ஒண்ணுக்கும் அதுக்கு யோகியத்தை இல்ல ஆண்டவர். ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ஒரு சேர் கூட வாங்கி போடுறதுக்கு காசு இல்லாதவனை ஆண்டவரே இவ்வளவு வச்சிருக்கீங்கப்பா. ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೂಡ ತಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, என்னுடைய ஒரு கார் பைக் சேல் பண்ணி ನನ್ನ ಕಾರು ಬೈಕ್ நல்ல ஒரு கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ಒಂದು கொண்டிருந்தேன். ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. நைட்டு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದೆ. உடனே நான் பழையதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. ಹಳೆದೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪು ಬಂತು. நான் உட்கார்ந்து என்ன நினைச்ச தெரியுமா? ನಾನು ಕುಳಿತು ಏನ್ ನೆನೆಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? என்ன ஆண்டவரே, ಏನ್ ದೇವ್ರೆ, பெரிய கார்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஐயா. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. என் சபையில் இருந்த கார்ல கூட என்ன உட்கார்றதுக்கு கூட இடம் கொடுக்க மாட்டான்டவரே. ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ பாஸ்டர் எல்லாம் உட்கார்ந்து போகும்போது என்ன கார்ல கூட ஏத்துதில்ல ஆண்டவரே. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ எனக்கு ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. சொந்தமா நீ கார் தந்திருக்கீங்க. ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான். ಹಾಗೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. அந்த தகுதி இல்லாதவனுக்கு ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ அந்த ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ தேவன் ஒரு பெரிய கிருபை தரும்போது ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ அப்பதான் தெரியும் ಕೃಪೆ நீ ಕೊಡುವಾಗ, எவ்வளவு சின்னவன், ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವನು எந்த அளவுக்கு தேவன் உயர்த்தி இருக்கிறார் ಎಷ್ಟರ என்று. ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು அந்த பேதுரு உயர்த்து போது ಪೇತ್ರನನ್ನು பேதுரு என்ன ಉನ್ನತಪಡಿಸುವಾಗ செஞ்ச தெரியுமா? ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ஆண்டவரே எனக்கு தகுதி இல்ல ஐயா, நீ என்னை விட்டு போயிடையா, ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, என்னை விட்டு ಹೋಗು. போயிடையா, நீ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು என்னை ಹೋಗು. விட்டு போயிடையா. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. அந்த நேரத்தில் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் என்ன செஞ்ச தெரியுமா? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? அவனை பிடிச்சு சொன்னாரு. ಅವನ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿದ್ರು. அந்த வாசிப்போம். ಸೀಮನ್ ಪೇತ್ರನು 8:11 11 அப்புறம் வாசிங்க சிஸ்டர். 11 10 11 வாசிங்க. ஆமென். பயப்படாதே, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯೋನಾಗಿ ಮಾಡು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. உன் தாழ்மையே ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೇ உன்னை பார்த்து ನೋಡಿ தேவன் உனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுக்கிறார். ದೇವರು ನಿನಗೆ அல்லேலூயா. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವ. வாழ்க்கை உங்களுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் ನಿಮ್ಮ தெரியுமா? ಜೀವಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ இதே போல இருக்க வேண்டும். ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்து நீங்க நினைச்சு பாருங்க. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನೀನು ஆண்டவர் ஒருவேளை உன் கிருபையின் மேலே விழாது இருந்திருந்தா, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಬೀಳದಿದ್ದರೆ, ஒருவேளை ಒಂದು ವೇಳೆ நான் ஒரு பொறு ஜாதி பிள்ளையா இருந்திருந்தா, ಹೊರ ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, அல்ல ஒருவேளை உண்மை அறியாது இருந்திருந்தா, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, என் உள்ளத்தில் உண்மையிலே நம்பிக்கையுள்ள பீஜம் இல்லாது இருந்திருந்தா, ನನ್ನೊಳಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಬೀಜವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, நான் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் ನಾನು ಹೇಗೆ ஆண்டவரே? ಇರ್ತಿದ್ದೆ? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சபைக்கு வர்றாங்க, ಯೇಸುವಿನ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, எல்லாத்துக்கும் உள்ள அந்த நம்பிக்கையோட பீஜம் இல்லங்க. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ. நமக்குள்ள இருக்கிறானா, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, நம்ம தேவன் நம்மளை அப்படி நேசிக்கிறார் என்ற அர்த்தம். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. தாவீதன் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ற he is close, very close to my heart. ದಾವೀದನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈತನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ஹல்லேலூயா. அப்ப அதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, தாவீதுக்குள்ள அந்த பீஜ போட்ட தேவன் நமக்குள்ள அந்த பீஜ ದಾವೀದರೊಳಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೂ ಆತನು ಆ ಬೀಜ ವಿಶ್ವಾಸ அது இருக்கிறதுனாலே நம்ம ஆண்டவரை இப்ப ஆராதிக்க முடியும். ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ நம்ம ಆಗ್ತದೆ. எவ்வளவு சின்னவன் பாருங்க. ನಾವೆಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರು. அவருடைய கிருபை இல்லாம நம்ம ஒண்ணுமே இல்லைங்க. ಆತನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. நான் ஆண்டவரை பார்த்து தின இதே சொல்ல வேண்டும். ದೇವರು ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯವೂ. ஆவியானவரே, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, என்னை மன்னிங்கப்பா, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. நான் தகுதி இல்லாதவன் ஆண்டவரே. ನಾನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ. இப்போ என்னிடத்து இருக்கிறதுக்கே நான் தகுதி இல்லாத. ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. அப்படி சொல்ல முடியுமா நீங்க? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நீங்க இருக்கிற நிலைமைக்கு ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ பாருங்க, நீ இருக்கிற அந்த இப்போ இருக்கிற பொசிஷன், ಈಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನ, அது உங்களுக்கு அர்ஹத்தை உள்ளதா? ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವುದಾ? ஹல்லேலூயா. 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 நேத்து நான் ஒரு இடத்து போனேன். இந்த பசங்களுக்கு செப்பல் வாங்கணும், ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ அந்த இடத்துல போகும்போது ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ அந்த கடைக்காரன தெரியும். ಅಂಗಡಿಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. அவன் ஆரம்பித்த போதே எனக்கு தெரியும், கடை வாங்கும் போது. ಅವನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು.
அந்த கடைக்காரன் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமா உற்சாகமாய் அந்த கடையை ஆரம்பிச்சிட்டா. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. இப்போ பாத்தீங்க, இப்போ எப்படி இருக்க பிசினஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டா ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ அவன் சொல்றாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, பொழப்புக்காக செய்யறப்பா. ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ஆரம்பத்துல ஒரு பெரிய உற்சாகம் இருந்தது. ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು. நல்ல பிசினஸ், ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, நல்லா பண்ணிடுவோம், ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ இன்னொரு ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, கடையை ஓபன் பண்ணிடுவோம், ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ இன்னொரு பிசினஸ் செய்வோம், ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ அது செய்வோம், இது செய்வோம். ஆரம்பத்துல பெரிய கனசு இருக்கும், ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿತ್ತು. போக போக என்ன ஆகும் தெரியுமா? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಿರ್ತದೆ, இதே போல ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ பொழப்புக்காக செய்யறப்பா ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ போயிடுச்சு. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த நேரத்தில் தேவனுக்கு நீ வாழ்க்கை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும், ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ எந்த இடத்திலும் பிசினஸ் ஆன அந்த படகில் இயேசு ஏறுமோ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾನೋ, தேவன் சொல்லி கொடுப்பார் எந்த இடத்துல வலை போடணும் என்று. ದೇವರು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. அந்த ராத்திரி நடந்த காரியம் என்ன தெரியுமா? ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, அந்த நதியில் இருக்கிற ஒரு மீனுக்கு ஆண்டவர் பேசி இருப்பாரு, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೊಂದು நீ ಮೀನು நான் சொல்லுகிற இடத்தில் போய் நில்லு, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲು. நான் பேத்தருக்கு சொல்லும் போது அவன் வலை போடுவார், ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, அந்த நேரத்தில் நீ வலையில ஏற வேண்டும் என்று. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲೆ அதனால தான் ராத்திரி முழுவதும் கிடைக்காது இருந்தது. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ என்னைக்கு இயேசு உன் வாழ்க்கையில் ஏறிச்சுனா, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ வலை போடுகிற இடத்தில் மீன்கள் ஏறும், ಬಲೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. உன்னை காத்து இருக்கிறார் ஐயா, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ எப்போ ஆண்டவருடைய பேச்சு கேட்டு அந்த இடத்துல வலை போடுவேன், ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಬಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿ, ஒரு ப்ராஸ்பெரிட்டி, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾರ್ಯಮಾಡಲು, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರು, ಲೈಫ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾத்து இருக்கிறார். ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. எப்போ நீ சொல்லுவியோ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯೋ, ஆனாலும் ಆದರೂ நீ சொன்னதுனால ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ செய்வேன் என்று ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬುದು. அந்த நேரத்தில் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அந்த எல்லா மீன்களும் எல்லா உனக்கு மீன்களும் வரப்போகிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. உன் இடத்து வைக்கிறதுக்கே, அந்த ஆசீர்வாதம் வைக்கிறதுக்கே இடம் இல்ல, ನಿನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಲ ಇಲ್ಲ. நீ அக்க பக்கம் இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டுப்பா, கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕೋ. அதே தானே பேதர் செஞ்சது, ಅದನ್ನೇ ಪೇತ್ರನು ಮಾಡಿದನು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. புரியுதா? எல்லாரும் எழுந்து நிப்போம், ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ, நம்ம ஜெபிப்போம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. வெறுமையா இருக்கிற நேரத்தில், ಬರಿದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டு எடுத்து சொல்லுங்க, அப்பா ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, என் வாழ்க்கை ಎಂಬ அந்த படகில் ஏறுங்கப்பா, ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಂಬ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, நீ ஏறினாலே போதும் ஐயா, ನೀನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. எல்லா சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು உனக்கு உள்ட்டே ஆனாலும் ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು, ஆண்டவர் சொல்லுங்க, ದೇವರೇ உம்மை நம்புவேன் ஆண்டவரே, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, உம்மை நம்புவேன், ನಿನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, வார்த்தை நம்புவேன் ನಿನ್ನ ஆண்டவரே. ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Say yes to the higher calling. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳುವರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ அந்த higher calling என்ன தெரியுமா? ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರೇ எனக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துச்சு, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ அந்த ಬಂತು, ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் வர வேண்டும், ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. அதனால ಆದ್ದರಿಂದ உமக்காக மனுஷரை பிடிக்கிற போல என்னை மாத்துங்க ஆண்டவரே, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರ ನಡೆಯುವ ಬೆಸ್ತರನಾಗಿ ಮಾಡು, என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು, என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. ಮಾರ್ಪಡಿಸು. சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ஆண்டவரே ದೇವರೇ உம்மை நம்புவேன், ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. என்னிடத்து ஒன்றும் இல்லனாலும் ஆண்டவரே, ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾರೋ யெகோவா ஜாயிரா நீ இருக்கிறீங்க, உன்னை நம்புவேன் ஆண்டவரே. ಒದಗಿಸುವವನೇ ನೀನಿದ್ದೀ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ. சமாதானம் இல்லப்பா, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, நீ யெகோவா ஷாலமாய் இருக்கிறதுனால உன்னை நான் நம்புவேன். ಯೆಹೋವ ಶಾಲುಮಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. வாழ்க்கையில் பல வருஷமா ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ஆனாலும் வெற்றி காணல ஆண்டவரே, ಆದರೂ ಜಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ஆனாலும் யெகோவா நிசி நீ இருக்கிறதுனால நான் நம்புவேன் உம்மை. ನೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
நம்புவே என்னேசு ஒருவரை, நான் நம்புவே என்னேசு ஒருவரை, நான் நம்புவே என்னேசு ஒருவரை, நான் நம்புவே என்னேசு ஒருவரே.